वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी का दास डॉक्टर गुरदीप सिंह एक बार फिर आप जी की कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ आप जी के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ आप जी के चरण परसन ਦੇ ਲਈ हाजिर ਹੋਏ जिवें कि आप जी ने ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और दिल्ली दियाँ ये विधान सभा दी चोणां साडे वास्ते यानी कि सिखां दे वास्ते उन्नियां ही अहमियत रखदियां ने जिन्नियां कि पंजाब दियां चोणां। तो दिल्ली दियां ये चोणां जिहड़ियां ने ये 7 तरीक नूं होणगीआं, 10 तरीक नूं इन्हां दे नतीजे आउणगे और अज भावें दिल्ली दे विच चोण प्रचार बंद हो चुकिया है पर असी बतौर एक सांझे मंच दे अकाल चैनल वालों कुछ मेहमानां नूं तुहाडे सामने लैके आए हैं जिन्हां दे विच भारतीय जनता पार्टी वाले ने और कांग्रेस वाले ने, श्रोमणी अकाली दल बादल वाले ग्रुप वाले ने और इस तो इलावा आम आदमी पार्टी दे भी नुमाइंदे साडे नाल अज दे इस खास अते विशेष प्रोग्राम दे विच शामिल होणगे। इस तो इलावा आप जी दियां भी फोन कॉल्स शामिल होणगियां, आप भी सानू फोन मिला सकोगे। फोन नंबर साडी स्क्रीन ते हुण तो कुछ देर आना शुरू हो जाएगा और ये ओपन लाइव डिस्कशन है और इस दे विच आप वालों कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल साडे आए हुए मेहमानां नूं पुछया जा सकदा है क्योंकि ज़ाहिर तौर पर इस वक्त जिहड़ियां साडीयां सारियां ही सियासी पार्टियां ने उन्हां सियासी पार्टियां दे विच आपस दे विच भावें दिल्ली दे विच होए पंजाब दे विच होए माफ़ करना वादियां दा एक दौर गर्म हुंदा है। वादे बड़े बड़े कीते जांदे ने और कुछ को ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पार्टियां वादे करदियां ने, वादे करके भज भी जांदियां ने। सियासी तौर पर इस वक्त एक उथल पथल मची हुई है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पास आज नुमाइंदे आए ने वो सारे दे सारे भावें यूके तो ने और लेकिन साडा मुद्दा ये है कि भावें चोणां पंजाब दियां होण या दिल्ली दियां या फिर सेंट्रल दियां होण सिखां नूं की कदी इंसाफ मिल सकेगा, सिखां नूं कदी न्याय मिल सकेगा। आपां इहो ही प्रश्न अज पुछांगे श्रोमणी अकाली दल जिहड़े बादल ग्रुप के नुमाइंदे आए ने उन्हां पासों भी, जिहड़े कांग्रेस के नुमाइंदे आए ने उन्हां पासों भी और जिहड़े आम आदमी पार्टी के साडे नाल जुड़नगे उन्हां पासों भी और भारतीय जनता पार्टी वाले जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां पासों भी। तो आपां गलबात दा दौर शुरू करते हैं। ज़्यादा आपां प्रोग्राम नूं लेट ना करिए, मैं तकनीकी वजह कारण असीं थोड़ा जिहा जरूर लेट चल रहे हैं लेकिन आप जी दी भरपूर फोन कॉल्स का मैं हमेशा ही इंतजार करदा, उन्हां दा मैं स्वागत भी करांगा। तो सब तो पहला मैं आप जी की जान पछाण करा दियां। मेरे नाल खब्बे पासे बैठे ने सत्कारयोग सरवण सिंह जी। सरवण सिंह जी कांग्रेस वालों साडे नाल अज शामिल होए ने। कांग्रेस पार्टी की आप नुमाइंदगी करते हो और पिछले 35 वरियां तो आप कांग्रेस के नाल जुड़े हुए हो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के आप प्रेजिडेंट हो और इस तो इलावा इंडियन कम्यूनिटी सेंटर के और भी प्रेजिडेंट हो और इस तो इलावा भी होर आपने सेवा के कई कार्य निभाए ने। और साडे नाल श्रोमणी अकाली दल बादल ग्रुप वालों श्रोमणी अकाली दल यूके के प्रधान सत्कारयोग सरदार मलकीत सिंह जी गरेवाल जिहड़े कि कदी भी किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं रहे। मेरा ख्याल है जदों तो मैं देख रहा सेवा के इस खेतर दे विच आप बखूबी निभे हो और निभाते आए हो क्योंकि कई अकाली दल के मैंबर साहबान, मैंबर पार्लीमेंट, MLA आप जी के गृह विखे कई बारी आउंदे सन, उत्थे दास नूं भी आप बुलाउंदे सो जाण दा मौका मिलदा सी। बड़िया अच्छियां विचारां भी हुंदियां सन और साडे नाल अज जुड़नगे आम आदमी पार्टी वालों सत्कारयोग डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब जी। डॉक्टर साहब का भी असीं स्वागत करांगे और भारतीय जनता पार्टी वालों सत्कारयोग राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के यूके दे जिहड़ा स्पोक्समैन हन, पब्लिक रिलेशन दे विच स्पोक्समैन, उन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। पर मैं थोड़ा जिहा दसदा चलां कि मैं उन्होंने पंजाबी च प्रश्न करांगा पर वो कहते हैं कि थोड़ी जी उन्होंने पंजाबी बोलने के दिक्कत है, वो उन्होंने असीं स्वागत करांगे। कोई गल नहीं, वो हिंदी जुबान या अंग्रेजी या जिहड़ी भी भाषा के बोलना चाहन उन्होंने स्वागत है बशर्ते कि उन्होंने भाषा सानूं समझ लग जाए, भाव हिंदी ही होवे या अंग्रेजी ही होवे। और इस तो इलावा आप अज दे इस प्रोग्राम के शामिल हो, आप सबना दा तहे दिलों स्वागत आप जी दे दास गुरदीप सिंह वालों अकाल चैनल के इस सांझे मंच के उत्ते। आओ अज की इस बहस नूं शुरू करिए। सब तो पहला असीं चलते हैं जी सरदार सरवण सिंह साहब वाल। सरवण सिंह जी सत श्री अकाल, बहुत स्वागत है आप जी का अकाल चैनल विखे। आप पुजे हो बर्मिंघम के स्टूडियो के। मैनू जितना तुहाडा पिछोकड़ पता लगा, जितों तक मैं तुहाडा पिछोकड़ फरोल सकिया, एक बहुत वधिया सिख घराणे दे नाल तुसीं संबंधित हो, चढ़दी कला। और इत्थों भी मैनू पता लगा कि तुहाडा सिख घराणा शुरू तो ही तुहाडे पूर्वजां तो वड वडेरिਆਂ तो श्रोमणी अकाली दल दे नाल रहा है।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਈਡ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਸੌਰੀ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਕੜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਫॉर ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਨਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲੀਅਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਟਸੈਲਫ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਰਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ 84 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 13 ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ 5 ਅਸੀਂ ਕਦੇ 7 ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 570 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਨਵਾੜ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ 9 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਬਲਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਪਾਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੋਗੇ? मतलब मैं फिर जे बलकीत सिंह साहब जी गरेवाल साहब सीधे तौर पर कह लवां कि मजबूरी वस होके असी किसी कातल नाल सांझ पा सकते हैं। मैं कहना मेरी मजबूरी है, मैं अपने जिस्म नूं बचाना तो मेरी सांझ किसी ऐसे व्यक्ति नाल हो जाए जिहड़ा मेरे धर्म के सिद्धांत मुताबिक मेरे तो गलत चल रहा, उल्ट चल रहा, मैं उहदे नाल सांझ पा लवांगा केवल इस करके कि मेरी मजबूरी है। जबकि मजबूरी मेरी चाचे को है नहीं, क्योंकि बादल साहब खुद अपनी पार्टी के बहुत स्ट्रोंग ने, जितों तक मैं समझदा पंजाब दे विच। जी ठीक है, थोड़ी गल ये ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ 44-45 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਈਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ 2003 ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੈਲਲਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਸਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੇ ਅਨਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? हाँ सर, ये जो तुसी एक गल कही कि जेड़ा जेनोसाइड होया सी ओदे बारे अरविंद केजरीवाल जी ने कदे कुछ नहीं किया, वो तो गलत है। केजरीवाल जी ने ते बीबी मीरप्रीत होरां दे नाल बैठ के नहीं मैं डॉक्टर साहब मेरा शायद प्रश्न नहीं समझे तुसी। उन्होंने ये कहा कि सिखां दा कतलेआम, मैं कहना कि कतलेआम दी उन्होंने गल कीती है, और मैं ये भी कहा कि मुबारक है जो उन्होंने कोल 49 दिन दी सरकार आई सी, उन्होंने जिहड़ी कमेटी भी बना दी सी सिखां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई। पर क्योंकि ये सिखां दी नस्लकुशी है, नस्लकुशी वर्ड वो नहीं यूज कर रहे, जेनोसाइड वर्ड नहीं यूज कर रहे, और बाकियां दी तरह दंगा पीड़ित कह रहे हैं, जबकि ये दंगे नहीं सन। मैं ये कह रहा ये गल असी पार्टी दे अंदर उठाई सी कि ਜਦੋਂ यूरोप विच भी साडा बड़ा वो मूवमेंट होई सी कि इनू यूएनओ विच जेनोसाइड किया जाए, उस टाइम असी पार्टी विच गल उठाई सी, और पार्टी विच ये क्लीयरली कहा गया सी कि ये ते कोई मुद्दा ही नहीं है, ये जेनोसाइड है, जिहदे वास्ते प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज इन फैक्ट बाय डेफिनेशन अ जेनोसाइड। और अरविंद जी ने कदे नहीं कहा कि ये राइट्स एंड और जेनोसाइड नहीं है। और अगर तुसी चाहते हो कि उन्होंने मुख तो ये वर्ड निकल जाए तो वो भी असी उन्होंने कह देंगे, अगला जो उन्होंने दा बयान होएगा वो जेनोसाइड कह देंगे। ठीक है जी। जेड़ा दूसरा मेरा प्रश्न सीगा, क्योंकि आपा हुण आज चोण प्रचार खत्म हो चुका है, ठीक है, जेड़ा एग्जिट पोल है इस वक्त सर्वेखण जेड़ा है वो तुहाडी पार्टी नूं सब तो अगे दिखा रहा है। की मैं उम्मीद कर सकदा कि तुसी हुणे ये बड़ी अच्छी गल कही कि असी उन्हां कोलों ये शब्द अखवा सकते हैं, इहदा मतलब है कि वो तुहाडी गल मंनदे है। की दिल्ली दे विच ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बीबी मीरप्रीत जी ਦੇ फास्ट ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ जी ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੈਟਰ? हाँ जी बिल्कुल रिटर्न लेटर लिखा सी, ठीक है, और बिल्कुल क्लियरली कहा सी कि एक मतलब किसी एक रिलीजन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ओवरऑल जिसने भी अपनी सजा पूरी की है ਉਹਨੂੰ एज अ ह्यूमन राइट ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है। और दूसरी गल ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली कह सकदा हां कि ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ नहीं ਕਰਦੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस गल से मैं सहमत हां, पर वो तरीके नाल बराबर समझदे ने। ठीक है जी, पर
ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में हुआ 1984 में जी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम था, एक कम्युनिटी की तरफ पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम था। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ राजेश जी? इसमें जब राजीव गांधी जी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है जी, बिल्कुल, उसके बाद लगातार 3 दिन तक ये चला जी, बिल्कुल, इसमें पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं था जी। और ये एक सेक्युलर पार्टी नहीं है, एक सूडो सेक्युलर पार्टी है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, आप पार्टी जो अपनी सरकार बनाई है, वो सरकार बनाई कांग्रेस के सपोर्ट से जी दिल्ली में जी। जो सज्जन कुमार हैं, जो प्राइम अक्यूज हैं जी, वो है कांग्रेस के जी। और जब उनका एम्बिशन पूरा नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने का जी, वो वापस दिल्ली आए। और अभी अजय माकन ने ही आज कहा था कि वो वापस गए थे उनके पास सपोर्ट लेने के लिए जी, ठीक है जी। और आपको शायद याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने UN में ये सिख गुरु को याद करते हुए ये बोला था कि देश पर जितना सिख गुरु का एहसान है वो हम भुला नहीं सकते जी जी। और हर बंदा जो नेशनलिस्ट है जी, वो तेग बहादुर जी का जो सेवा और भाव से उन्होंने कई मासूमों को बचाया था जी, औरंगजेब के खिलाफ, और अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वो कोई बंदा भुला नहीं सकता जो एक नेशनलिस्ट बंदा है जी, और जो अपनी धरती माता में बिलीव करता है, भरोसा करता है जी। तो अगर इंसाफ मिलेगा तो यही एक सुनहरा मौका होगा जहां पे सेंटर में नरेंद्र मोदी जी हैं और स्टेट में किरण बेदी जी चीफ मिनिस्टर बनने की पूरी तरह से आसार है, और वो बनेंगी बिल्कुल जी। राजेश जी, पर मैं इसे किरण बेदी बारे कह सका कि ਜਦੋਂ इंदिरा गांधी की मौत होती है, इंदिरा गांधी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सन, यानी कि DCP सन उस वक्त दिल्ली दे, और उन्होंने भी बाकी पुलिस वाले वांगू उस तरह ही किया जिस तरह के, क्योंकि तुसी अपने आप ही मन्निया है कि 3 दिन तक सिखां दा कतलेआम हुंदा रहा, पुलिस उत्थे मौजूद नहीं सी, जबकि अगर पुलिस नूं ऑर्डर मिले या ना मिले, पुलिस की ये ड्यूटी होंदी है कि वो डेफिनेटली अगर किसी जगह ऊपर ऐसा कतलेआम हुंदा देख रहे हैं तो अपनी ड्यूटी नूं समझदा होए उसनूं रोके, जबकि बाकी दे पुलिस वाले वांगू किरण बेदी ने भी उन्हां दा ही साथ दिता, जिहड़ा जिन्हों आपां सो कॉल्ड मॉब कह सकते हैं या गुंडाइज्म कह सकते हैं। दूसरे पासे मेरा प्रश्न ये सीगा कि
ਇੱਕ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਹਿਲੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 48 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? जी, जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कई हमारे समुदाय के कई लोग को सपोर्ट किया था RSS और बीजेपी के वर्कर्स ने जी। ये बात जो बिल्कुल सामने आती है, और बहुत हमारे सिख भाई जिसको सपोर्ट भी करते हैं और बताते हैं, ठीक है। और FIR दर्ज होना जी, ये किसने दर्ज किया, कब दर्ज किया, ये सारी बातें तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि कब कैसी जगह पर कौन कैसे FIR दर्ज करता है। मतलब झूठे भी हो सकते हो, ये हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। ओके, चलो ठीक है। पर ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਸਾਫ ਪ੍ਰਿੰਟ है। हाँ, उस बारे में अगर मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ठीक है। फिलहाल और जो आप बोल रहे हैं एग्जिट पोल के बारे में, ये वही सर्वे है जिसको पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था पिछली बार इलेक्शन में जी। अभी उसी सर्वे को देखकर बोल रहे हैं कि हाँ हमारी पार्टी जीतेगी और जीतने के आसार पूरी तरह से हैं। थैंक यू जी। राजेश जी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਰਤ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? आफ्टर ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ 49 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ इन रियलिटी आम आदमियों की बनी हुई पार्टी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਇਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਜਾਂ ਚੜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ, SIT ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ SIT ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਬਖਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ?
ये मैं बताना चाहूंगा, SIT जो फॉर्म किया था और ये पॉलिटिकल इशू के लिए आम पार्टी यूज कर रही है जी। और जब थोड़े कुछ ही दिन पहले सिख समुदाय के भाइयों को कंपनसेशन ये सारी चीजें मिल रही थी, तब आम पार्टी ने कहा कि ये पॉलिटिकल गिमिक है। जब 5-5 लाख दिए जा रहे थे विक्टिम नहीं राजेश साहब, वो तो ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ SIT ਬਣ ਗਈ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? बिल्कुल नहीं, SIT के ऊपर काम हो रहा है और होगा। ओके, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। हाँ, वो आपको जब सरकार बन जाएगी दिल्ली में, और वो बिल्कुल होगा। और केंद्र से तो बनी हुई ना। आप सिर्फ ये सिखों का ये इंसाफ नहीं है, बाकी के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी इंसाफ चाहिए। उतना दर्द हमें भी है जितना दर्द हमारे सिख भाइयों को है, क्योंकि हमें पता है कि जो तेग बहादुर जी ने किया था जी हिंदुस्तान के लिए जी, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके अरविंद केजरीवाल जी जो इस्तीफा दिया और जो माफी मांग रहे हैं, वो आपको आधी बात बता रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन के लिए। चलो मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं मानता हूँ। एक रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसको मारा उसके घमंड ने, उसको मारा उसके एम्बिशन ने। और यही चीज हमें कभी कभी दिखाई देती है अरविंद केजरीवाल जी में, जो इनका एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। डू और डाई का सिचुएशन है उनके लिए। और मैं ये बात, हर बंदा जो सच में कॉमन इंसान है, जो आम आदमी है, एक खास आदमी की बात समझता है पूरी तरह से। थैंक यू राजेश जी, मैं थोड़े तो कोल आना, पर एक गल तुसी बड़ी एक गंभीर जी कर दी जिहदा जवाब मैं डॉक्टर कोल चाहांगा, लेकिन इन द मीन टाइम मैं अपनी प्रोडक्शन टीम ने कहना कि बलिहार सिंह रंधावा नाल प्लीज़ फोन मिला के मेरी उन्होंने गल कराओ, क्योंकि उस तो बाद असीं फोन्स का भी सिलसिला शुरू करना है। डॉक्टर साहब सॉरी मैं तुहाडे वल भी आना। डॉक्टर साहब, राजेश जी ने गल की कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह नाल उस तरह नाल घमंड ने रावण दे नाल तुलना कर दी है, और कहा कि एक जिस तरह रावण है तो विद्वान सी पर वो घमंड करके मारे गया। उन्होंने बिल्कुल उस तरह कहा कि वो ਇਹਦਾ मतलब है कि केजरीवाल कैपेबल तो है ने, पर उन्होंने घमंड है। तुसीं ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब दोगे? सर यही बीजेपी की फितरत है। इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इल्जाम लगाते हैं, रावण नाल तुलना कर लेने, ये इन्हों का कमांड बोल रहा है, और ये कमांड इन्हों का निकल जाएगा, दिल्ली विच निकलेगा, उसके बाद बाकी स्टेटां च भी निकलेगा। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनने लई तुर पिया। कितनी इलॉजिकल गल है। अगर अरविंद केजरीवाल ने प्राइम डॉक्टर साहब इलॉजिकल गल नहीं है, डॉक्टर साहब इलॉजिकल नहीं, डॉक्टर साहब एक मिनट देखो उन्होंने एमपी खड़े किए और खुद अपने आप को प्रोड्यूस किया कि हाँ बिल्कुल देखो नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर बनारस जाके चोन लड़े है। तुसी किस तरह कह सकते हो? मतलब की है ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वास्ते लड़न गया। और की हो सकता? अगर उन्हें पार्लियामेंट में पहुंचना होंदा वो कोई सेफ सीट चुनदा। ਇਹਦਾ मतलब है कि सच्चे तरह नाल एक ऑपोजिशन पार्टी बन के अपने प्रतिद्वंदी नाल लड़ो। ਇਹ नहीं कि कांग्रेस बीजेपी जिदा एक दूजे ਨੂੰ सपोर्ट करदियां ने कि जिथे राहुल गांधी खड़ा उथे बीजेपी ने अपना कोई नहीं खड़ा करना, जिथे सोनिया गांधी खड़ी है उथे बीजेपी ने अपना भी कैंडिडेट खड़ा करना है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ बनना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਚੈਨਲ ਹਨ ਉਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ठीक है जी राजेश साहब, मैं इस गल का तुहाडे कोल जवाब चाहांगा, लेकिन साडे नाल दो होर भी मेहमान ने, आपां उन्हां नूं भी पूरा वक्त देना। राजेश साहब और डॉक्टर साहब तुसीं साडे नाल लाइन ते रहना। तुसीं भी सुन लिया, मलकीत सिंह गरेवाल साहब तुसीं भी सुन लिया, कांग्रेस भी इस वक्त दिल्ली दे विच और अकाली दल भी दिल्ली दे विच है। उन्होंने आपस दे विच जिहड़ी गल्लां कीतीआं तुसीं इहदा की निचोड़ कढदे हो कि तुसीं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ भाईवाल पार्टी है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਕੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ। ਜੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਜੀ,
ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਕੇ ਨਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਹਿਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹੈਗੇ, 4 ਤੇ ਖੈਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇਗੀ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰੂਰਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਮਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਾਲਜ 1000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣੀ ਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀਓ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1977-78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਰਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਰਲਿਆ,
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਰੁਲਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਚਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਠਬੰਧਨ ਧਰਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਇਆ ਤੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਖਵਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜਲੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ 3 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੋ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਓਬਾਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਯੂਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆਸ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਡਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਲਾਇਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੀਕ ਪਿੱਟਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਓਕੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸਭ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਿਪ ਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2022 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 4 ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਡ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੋ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ that is how we felt ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ I was on ground so I saw ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਆਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ they otherwise we would have won about 7 to 8 seats
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਫੌਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੂਥ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, 109 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਚਕਿਚਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬਈ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ 5-6 ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ ਉਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਸਲੋਂ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਫॉर ਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ NRI ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਚਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ। ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਵਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਜੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਾ तो जो ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਆ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ। ਰਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਬਸਤਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਓ ਵੋਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ऐसा हो रहा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ व्यूज ने? जी देखिए, ये जो बात है बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है जो अभी इन्होंने कहा कि खासकर ये अरविंद केजरीवाल जी का एग्जिट जो जब वो हारेंगे तो जो पैरोनाया है उनका हारने का वो डाल देंगे, सारा का सारा ठिकरा वो फोड़ देंगे ईवीएम मशीन्स पर। ठीक है, वो कुछ पहले अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। हाँ सच्ची, और हार पहले वो अपनी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अगर मैं हारूंगा अब की बार और मुंह की मुझे खानी पड़ेगी, जैसे मैं वाराणसी में उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो आपको लगता दूसरी पार्टी चुपचाप बैठती, खामोश बैठती। ऐसा कुछ नहीं है। इसी हमारा सबसे क्लियर और ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम है जो 1951 से उसका रेपुटेशन सबको पता है कि इसी की तरह कोई दूसरा सिस्टम जो है उस लेवल का ट्रांसपेरेंसी और कोई सिस्टम में नहीं है। तो हम बिल्कुल ही वो सोचना भी, ये जो सोचे छोड़े जा रहे हैं आपकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, मुझे नहीं लगता इस पे हमें कोई अपना समय व्यस्त करना चाहिए। और सब्सटेंस की अगर बात करें तो इस बार जो सरकार बनेगी वो बनेगी मुद्दों के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर, ना कि चेयर मॉन्गरिंग के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी करती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर, और ना ही कोई सोचे छोड़ने पर या फिर ये कहने या कोई इल्जाम लगाने। जी साहब, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਲਵਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखिए, जो आपने बोला कि वकीलों ने आज के दिन ही हुआ है, 7 से 1000 वकील लॉयर्स हैं। हाँ, उन्होंने किरण बेदी जी के सपोर्ट में वॉक किया इंडिया गेट तक। आज की बात है। वो कुछ वकील थे जो शायद सोमनाथ भारती जो उनके बहुत ही फेमस वुमेन एम्पावरमेंट जिन्होंने किया था दिल्ली में, उनके कोई साथी थे। और आज के दिन 700 वकीलों ने मार्च किया है सपोर्ट में किरण बेदी जी के सपोर्ट में। और दूसरी बात, ये जो आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये एक परसेप्शन है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी की वहां पे सरकार बनेगी और किरण बेदी जी वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50 सीटें आने की संभावना है। मैं ਮੰਨਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, 18 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਹੋਏ ਆ। सर, अगर एग्जिट पोल पे ही हम अगर फैसला लेना शुरू कर दें तो शायद अंगूठा लगाने की या फिर उंगली पर इंक लगाने की जरूरत ही ना पड़े।
सारे फैसले इसी से एग्जिट पोल या फिर ये स्पीड पोल देखकर ही डिसाइड कर दे कि हाँ ये वाली पार्टी जीतेगी। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, कई बार आम आदमी पार्टी को ही नहीं पता था कि वो अरविंद केजरीवाल के उतने चांसेस है दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनने की। और मुझे नहीं लगता हमें इस पर फैसला करना चाहिए कि पोल जो है मीडिया बेस्ड पोल जो है उस पर कोई फैसला ले सकते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि वहाँ पे सरकार बनेगी भाजपा की और वहाँ पे 5 साल में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और सबका साथ सबका विकास होगा। किरण बेदी जी के थैंक यू जी। मैं ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ MLA ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਗੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਜਿੱਦਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਖ ਹੇਠਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਪਰ ਇਉਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਬੋੜ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਵਾ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੇਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 25 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 25 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸਨ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 25 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 25 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟਿਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ RSS ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿਆਮ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘਾੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਘਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀਆਂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਰ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ 32-33 ਵਾਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਲ ਟੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर गुरुद्वारे भी जाता है और लंगर भी खाता है बिल्कुल चंगी गल है वो गुरुद्वारा साहब ने खोला राजेश साहब जी जी और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो हुआ 1984 में वो उतना ही हर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बिल्कुल मान के आपकी बात मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ हाँ इंसाफ मैं आपको इससे पहले जो सरकार बनी थी आपको पता है कि वो एक कोलिशन सरकार थी और वो किस तरह से चल रही थी जी कोलिशन हो सरकार तो सरकार ही है ना अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर की ही बात तो उनकी होगी ना इस बार जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस बार जब होगा फैसला तो बिल्कुल इंसाफ की ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
जी, इससे पहले जो सरकार थी वो पूरी तरह से एक कोलिशन सरकार थी और उसमें सिर्फ 180 सीटें भाजपा की थी। अब की बार जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैं मान गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਫਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਕਤ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय पे जो करना था उन्होंने किया, लेकिन और जिस तरह से नहीं कुछ भी नहीं किया ना। राजेश साहब बताओ ना क्या किया, आप मेरे को बताओ क्या किया। चलो मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे। आप कह रहे जो करना था किया, मैं कहता हूँ क्या किया बताओ। उन्होंने वहां पे SIT फॉर्म की थी और सारी चीजें हुई थी, लेकिन सिर्फ फॉर्म ही हुई ना जी राजेश साहब, सिर्फ फॉर्म ही हुई थी, उसके बाद कोई इंसाफ तो नहीं मिला ना। बताओ उनके राज में किसी एक बेगुनाह सिख को जेल में से छोड़ा गया हो, उनके राज में किसी एक सिखों के कातिल को कोई भी सजा हुई हो, और आज तक कोई भी एक भी सिखा के कातिल को फांसी की सजा नहीं हुई, जदों कि इंदिरा गांधी के कातिलों ते उस वक्त फांसी की सजा देती तुसी। देखिए उस समय पे इस बारे में मैं उतना नहीं बता सकता, जानता नहीं हूँ मैं। बस मैं इस तरह की जानकारी, इस तरह अब जो होने वाला है उसका जो है इंटेंशन है इस बार की जो सरकार है, और इस बार जो चीज मेजोरिटी में है भाजपा की जो सरकार है, और दिल्ली में भी जो सरकार जब भाजपा की बनेगी, इस बार मुझे पक्का मेरे मन से भरोसा है कि इस बार जो इंसाफ होगा तो इस बार होगा। राजेश साहब रब तुहाडे मन दे भरोसे नूं पूरा फल देवे। डॉक्टर साहब मैं सॉरी हाँ तुहाडे नाल भी आउणा मैं, क्योंकि गल्लां इत्थे काफ़ी होईयां, तुसीं भी क्योंकि साडे पास वक्त जिहड़ा एकदम ही खंभ ला के उड़ गया। फोन कॉल्स भी बहुत आ रही सन पर मैं ज़्यादा फोन कॉल्स नहीं लै सकिया क्योंकि साडे नाल 4 साडे मौजूद मेहमान मौजूद सन। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहब मैं आखिर दे विच तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि तुसीं सीधी सानू दसो कि आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में सरकार बनती है, यही सवाल मैं राजेश साहब को पूछांगा और यही कांग्रेस को पूछांगा और यही अकाली दल वाले को, कि तुसीं वाकई ही सुहिरद हो के तुहाडी पार्टी सिखां नूं इंसाफ देवेगी, या कि सिख पिछले 32 वरियां तो इंसाफ की तड़प नूं लैके अज तक तड़पते रहे ने, उस तरह ही तड़पते रहेंगे जिस तरह कि हुण तक तड़पते आए हैं? सीधा जिहा जवाब दिओ मैनूं। हाँ सर देखो बड़ा क्लीयर है, तुहाडे जिहड़े लिसनर्स हैं जिन्हां दी कॉलां भी आईयां ने उन्होंने भी बड़ा क्लीयरली तुहानूं ये दस दिता है कि बाबा बोड़ का जो हाल है और जो कर रहे हैं वो सिखां नूं कदे न्याय नहीं दिलवाएगा। उन्हां दी जिहड़ी आपस विच गठजोड़ है वो इस करके है कि मजीठिया साहब नूं ड्रग केस विच ना फड़िया जाए, और जे पुलिस वाला कोई अगर इंक्वायरी कर रहा है एनफोर्समेंट वाला तो उन्होंने ट्रांसफर किया जाए। ये गठजोड़ इस करके है, दोस्ती इस करके। आम आदमी पार्टी ने 49 डेज विच एक ऐसी मांग पूरी करके दसिया जिहड़ी प्री साल तो किसी ने नहीं की, और इस करके की पता आम आदमी पार्टी के कितने वोट घट भी होए होने, जिहड़ा अरविंद केजरीवाल जी ने यह वादा किया सी और यह करके दिखाया। अज भी जिहड़े वोटर दिल्ली विच हैं उन्हां चों की पता किन्ने इस करके आम आदमी पार्टी नाल नाराज हैं कि इन्होंने सिखां दा यह काम क्यों किया है। आम आदमी पार्टी सच्चाई के रस्ते से चलती है, न्याय के रस्ते से चलती है और उस रस्ते से चलती रहेगी। जिदा इंग्लिश में कहते हैं द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, वो असी एक ट्रेलर देखा है और वही आम आदमी पार्टी करेगी। ठीक है राजेश साहब मैं ये कहना चाहता कि सानू डर ये है कि जिदा साडे भाजपा के साथी ने कहा हमें पूरा यकीन है कि 50 सीटें आएंगी। ग्राउंड पे सब कुछ उल्टा है, सब कुछ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी लहर है, फिर भी ये गल कह रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने फिर तो कोई धांधलीकरण की योजना बनाई है। पिछली इलैक्शन में भी असी देखा सी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां इन्हां दे सपोर्टर घर विच खोल के बैठे हुए सी, ओहदियां फोटो सारी जगह इंटरनेट पे चल रही हैं। उसके बाद दुनिया की किसी डेवलप कंट्री ने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रखी हुई, पेपर से ही असी भी इत्थे इंग्लैंड विच वोट करते हैं, पेपर की स्लिप पाते हैं। क्यों? ये अगर इन्ना ही अच्छा सिस्टम होंदा तो इत्थे दियां सरकारां ना लागू कर दियां। जी थैंक यू। सिस्टम दा यही फ्लॉ है, थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई धांधली होए ते पकड़िया ना जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। और असी ये डिमांड कर रहे हैं कि पेपर ट्रेल रखा जाए, इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाल पेपर ट्रेल रखा जाए ताकि ओदी बाद विच वेरिफिकेशन की जा सके। ठीक है राजेश साहब मैं आखिर दे विच तुहाडे कोल सवाल पूछना चाहांगा क्योंकि साडे पास सिर्फ 5-7 मिनट का समा बाकी है।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਫੇਰ ਕੱਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਫੇਰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ वोटिंग होएगी, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ? देखिए, अभी तो आपको पता ही है कि भाजपा अकाली दल का जो अभी इलेक्शन चल रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के अगेंस्ट ही नहीं, बाकी सारी पार्टियों ने उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हो गया आज ही ममता बनर्जी ने कहा कि एंडोर्स किया आम आदमी पार्टी को, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी ने। तो और ये इलेक्शन अगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि हमें मेजॉरिटी नहीं आएगी, मैं अगर फिर भी अगर हो जाए तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा सर, और बिल्कुल मेजॉरिटी में आएगी और पूरी तरह से जीतेगी। 10 तारीख को इसका जब नतीजा आएगा आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। और ये जो ईवीएम का जो बोल रहे हैं मशीन जो है धांधली होगी, ये सारी होगी, बस ये ग्राउंड प्रिपरेशन हो रहा है कि हम फिरका कहाँ पे फोड़े अगर हम हार गए। और अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ये सारी चीजें नहीं करती, कांग्रेस खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारती? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक तरीका है कुछ परसेप्शन क्रिएट करने का कि हम हार गए तो चलो ठीक है ईवीएम मशीन पर डालते हैं। इस पे नहीं कि मेरा एम्बिशन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने लोकसभा इलेक्शन के लिए वाराणसी गया और इस वजह से मैं हार गया। थैंक यू राजेश साहब, थैंक यू वेरी मच राजेश साहब। ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਓ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਓ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੂਗਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਇਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰੱਗਸ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ 49 ਡੇਜ਼ ਦੀ। ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਫੇਅਰ ਐਨਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਟੇਜ, ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਫੇਅਰਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੇਜੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਅਕੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।